અમે અમારા બાપ દાદાના સમયથી જ અમારી પાસે કોઈ ખેતી કે એવું કંઈ છે નથી. જે કંઈ અમારી ખેતી છે ત્યાં નર્મદા નદીમાં જે કંઈ મચ્છી મળે છે એ જ અમારી ખેતી છે. એના સિવાય અમારી પાસે એવી કોઈ સુવિધા કે નોકરીઓ એવું કંઈ છે નથી. ને આ ધંધો નહીં મળે તો પછી કોઈને બી તકલીફ પડે એમ. ને છેલ્લે આમ તમને કહું તો છેલ્લે સુસાઇડ પર લોકો આવી જશે. એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ આવશે આગળ. In 2011, the Gujarat government decided to construct a barrage on the Narmada River near Bharbut village in Bharuch district. The barrage was constructed as part of the Kalpasar project and was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in 2017, which was met with widespread protests by the fisherfolk. The Bharbut village is located on the banks of Narmada River, where large quantities of hilsa and palwa fish are found. The hilsa fish is exported from the state to West Bengal and also outside India. The fisherfolk claim that if the barrage is constructed, then the renowned hilsa fish that arrives during the monsoon in the river stretch of 130 kilometers will not arrive due to the lack of free-flowing water. The conflict affects nearly 30,000 people in the area, as most of the villagers depend on this generational vocation for their income. तो ये भारभूत बैरेज योजना पूरे नर्मदा के तट पर आए हुए सभी गांवों को, शहरों को, अंकलेश्वर हो, भरूच हो, हांसोट हो, दहेज हो, इनको पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराना है. और इसलिए हजारों करोड़ रुपयों की लागत से ये बैराज बनाने का गुजरात सरकार ने फैसला किया है. हमारे मछुआरे भाई बहन, छोटे छोटे माछीमार छोटी छोटी अपनी नौका लेकर के 2 नॉटिकल टाइम माइल, 5 नॉटिकल माइल, 6 नॉटिकल, 7 नॉटिकल माइल तक जाते हैं. भारत सरकार ने एक योजना बनाई है और इस भारत सरकार की योजना से मैं सभी मेरे माछीमार भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं, ये योजना आपकी है, आपके लिए है. जितना जल्दी हो सके फायदा उठाइए. भारभूत का लोकेशन जो एस्चुरी के बीच में आता है, उसको चुनने की एक ही वजह थी कि इसको कहीं ना कहीं कल्पसर प्रोजेक्ट से लिंक किया जाए, क्योंकि पिछले 3 दशकों से कल्पसर के बारे में सिर्फ बातें हुई हैं और रिपोर्ट्स बनी हैं. तो अगर कुछ ऐसा कुछ एक डैम या बराज या छोटा सा बन जाए तो इसको कल्पसर से जोड़ के सरकार ये बता सके कि हमने कल्पसर योजना का शुरुआत कर दी. આ હિલ્સા માટલી છે ને, જ્યાં સમુદ્રનું મિલન થાય છે ને, નર્મદા અને સમુદ્ર, એ સમુદ્રના મિલનથી આ માટલી દરિયામાં ઈંડા મૂકવા માટે આવે છે. મીઠા પાણીમાં એના ઈંડા સેફ રહે એટલા માટે ઈંડા સેવા માટે આવે છે. તે સંજોગોમાં જે માછીમારો છે ને, આ 4 મહિના દરમિયાન એને પકડી લે છે અને પોતાનો બિઝનેસ કરે છે. एक्चुअली ये हिल्सा 1000 किलोमीटर डीप सी के अंदर रहती है, अरेबियन सी में रहती है. उसका हैबिटेट अरेबियन सी है और ब्रीडिंग के लिए ये फिश जहाँ पे उस जन्मी है उसको उसके याददाश्त है उसकी, वो जहाँ पे भी जन्मती है वहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आई. और ब्रीडिंग में हिल्सा फिश ब्रीडिंग इसलिए करती है जहाँ पे खारा और पानी मीठा मिक्स होता है, और जहाँ पे ये पानी ऊपर नीचे होता है वहाँ पे ये अंडे देती है, फर्टिलाइजेशन होता है. वहाँ पे उसका बच्चा छोटा छोटा बड़ी फिश में बनता है, जुवेनाइल बनता है, और फिर थोड़ी ताकत आने के बाद वो वापस से अपना अरेबियन सी के अंदर डीप सी में जाके अपना जीवन गुजारता है. The fisherfolk believe that after the barrage is built, both sweet and saline water streams would be unable to meet, making hilsa breeding impossible in the area. They also claim that the hilsa fish would be unable to jump over the dam wall to arrive in this stretch of the Narmada River during the breeding season. અને ત્યાં આપણે એવું ઠસાવવામાં આવેલું કે આ તો આખા ગુજરાતનું એવું બજેટ રાખી દો ને, તમે ભારપૂર બેરેજ શક્ય નથી. એવા લોલીપોપના આધારે અમે લોકો હોય છે કે આ બધું ડિલેક્ટ કરતા રહીએ અંદર. જેમ જેમ સમય નજીક આવતો ગયો તેમ તેમ અમને ખબર પડી કે આ તો બધું બહુ પાકા પાયે થવાનું છે અંદર. તો અમે એનો આંદોલન ઉગ્ર બનાવી દીધું. આ જે વખતે સ્ટ્રાઇક થઈ અંદર 8મી ઓક્ટોબરે, અને એ લોકોએ ગોલ્ડન બ્રિજ પાસે જે વાપતા ફરકાવા ગયા હતા, એનું જે લોકલ પોલીસ તો અહીંયા તો હતું જ એમાં,
પણ ત્યાંથી બીજું ગુજરાતભરની જે બીજી પોલીસ હતી ને એ લોકોએ તે ગોલ્ડન બ્રિજ પરથી લોકોને એરેસ્ટ કર્યા હતા. અને જ્યાં સુધી પ્રોગ્રામ ના પડે ત્યાં સુધી નજરકેદ રાખવામાં આવેલા. અને અહીંયા પર કેટલાક લોકોને નજરકેદ આપવામાં આવી. ઇવન કે મારી સાથે બેઠક કરીને મને વિશ્વાસમાં લીધા પછી પણ પોલીસે એ કહી દીધું. ભારભૂત બેરેજ જે છે, ભારભૂત વિયરકમ કોઝવે પ્રોજેક્ટ છે. સરકારે ખાસ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રીને, ભરૂચ જિલ્લામાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીનો જે વધારો થયો તેના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીને પાણી પહોંચાડવા માટે આ ભારભૂત ડેમ યોજનાનો એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. અને એના મુખ્યત્વે 3 ઉદ્દેશો એમણે રાખ્યા છે કે ભાઈ જે પાણી છે એ પાણીનો સંગ્રહ કરીને ઉદ્યોગોને પહોંચાડવું, એમના ખેતીમાં પાણી આપવાની બી વાત કરી છે. અને જે સુરત અને ભરૂચ વચ્ચેનો જે અંતર છે એ અંતર ઘટાડવું, આ મુખ્ય એના હેતુઓથી આ ભારભૂત પ્રોજેક્ટને એમણે સરકાર બનાવવાનું આયોજન કરેલું છે. એ આપણે સરકારને એવું નહીં કહેતા કે તમે તમારો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ ના કરો, તમે કરો, પણ સાથે સાથે જે મૂળ ધંધો છે જેના પર ઘણા લોકો, ઘણા ફેમિલી, હજારો ફેમિલી જે વધારે 5,000 ફેમિલી બહુ ઓછા કહેવાય. તમે જે આ થોડો ધંધો નથી એટલે તમને આજે આ નદી થોડી આટલી ખાલી લાગે છે. નાનો જુવાર છે એટલે તમે ગયા જુવારે તમે આવ્યા હોત ને તો તમને અહીંયા તમારે ચાલવું કેમ, તમારો રસ્તો કેમ કાઢવો, તમને તે મુશ્કેલ પડતે. એટલા પ્રમાણમાં હિલસા હતી, એટલા બધા પ્રમાણમાં હિલસા. નદીમાં ઠેર 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 તમને બોટ, નાની મોટી હોડીઓ ને હોડીઓ જ. हिल्सा ख़त्म हो सकती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2-3 दशकों में यहाँ हिल्सा न मिले. હવે આગળ તો મેં તમે કીધું એ પ્રમાણે આગળ કે હવે લોકો છે ધંધાની પાછળ વળ્યા છે. હવે આ ધંધો જ લગભગ બંધકાર બની જશે અંદર. અમારે જે પેઢી છે એમાં હજુ લોકો જીવે છે એમની પરિસ્થિતિ અત્યારે બહુ ખરાબ છે, હાલ પણ દયનીય છે. કારણ કે જે અમારા 4 મહિનાની સિઝન જે આવતી હતી એ અત્યારે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી તો 1-2 જુવાર જ આવે છે. અને 1-2 જુવાર એટલે $1.5 લાખ રૂપિયા કે $2 લાખ રૂપિયાની ફિશિંગ થાય. એની અંદર તો જે લોકોનું આ મેન્ટેનન્સ કરેલું હોય એમાં જ પૂરું થઈ જાય છે. એટલે જીવવાના ફાફા પડે છે એટલે 100% વાત નક્કી જ છે એમાં કે હવે પછીના દિવસો અમારા કારવા અઘરસો છે. भारत सरकार नॉमिनल ब्याज से बड़े बोट, मशीन वाले बड़े बोट 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की कीमत के अगर 4-5-7 मछुआरे इकट्ठे होकर के एक छोटी सी मंडली बना दे, उनको सरकार पैसे मुहैया कराएगी. वे ऐसी बोट प्राप्त करेंगे और ऐसी बोट के कारण वे 12 किलोमीटर नॉटिकल माइल से अंदर समुद्र के गहरे पानी में जाकर के जहां विपुल मात्रा में मछलियों का भंडार पड़ा हुआ है, वो मछली लेकर के सुबह जाए शाम को लौट आएंगे, शाम को परिवार के साथ बिताएंगे और उनकी कमाई बढ़ेगी. સરકાર એ નથી સમજતી કે આ નર્મદા નદી ઉપર કેટલા પરિવારો, કેટલા લોકો આની પર નિર્ભર છે. જો આ ડેમ બની જશે, ડેમ તો બની જ જવાનું છે, પણ ડેમ બન્યા બાદ કેટલા લોકો બેરોજગાર થવાના છે. એટલે સરકારને અમારી જે રજૂઆતો છે કે અમને કોઈ વૈકલ્પિક રોજગારીની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવે. કારણ કે પ્રશ્ન અહીંયા 2-5 ફેમિલીનો નથી, પણ પ્રશ્ન અહીંયા 5,000 ફેમિલીનો છે. હવે 5,000 ફેમિલીનો પ્રશ્ન જો સોલ્વ કરવામાં ન આવે અને ઇન્ડસ્ટ્રીને પાણી પહોંચાડવા માટે જો આ યોજના લાવવામાં આવેલી હોય તો ઇન્ડસ્ટ્રી આ 5,000 ફિશરમેન ફેમિલીમાંથી એક જણને પણ એ રોજગારી આપી શકવાની નથી. તો 5,000 ફેમિલી આ ભારભૂત બેરેજ યોજના જવાથી જે ધંધો જશે એમનો ફિશિંગનો, તો એ જશે ક્યાં? Despite the community's efforts, 40% of the dam has already been constructed. The fisherfolk claim that they are now able to extract only a fraction of what they used to from this livelihood. They now wait precariously for what lies ahead.